Good afternoon, Khachare. It's really a matter of immense pleasure for me that I am talking to such an august gathering today in Edmonton, Canada. I am honored and privileged to talk on the topic of Pashto, Pashtuns, and Pashtunwali. I prefer the word Pashtun because Pathan or Afghan, these are not Pashto words. Indians or English, they called us Pathans, which is a derogatory word, a hate word, a misnomer. And you can imagine Pathan, so the concept of Naswar, Chowkidar, and such negative feelings come to us. And Afghan was given to Pashtuns by Iranians, and this is also not a pure Pashto word. So Pashtun is the name of the ethnicity, and this is the world's largest patriarchal ethnic group of 70 million Pashtuns. And all of them, they feel to be like cousins. And Pashtuns have some features of their personalities, and the region where they live, that region is also, quite distinctive because of turmoils, because of natural resources, because of natural beauty, mountains, rivers. We can understand that the Pashtuns who are living in Afghanistan and Pakistan, the area is quite interesting from historic point of view. From Alexander the Great, Huns and others, they came to this area. And also from a linguistic point of view, because Pashto language is spoken by 70 million people. Administratively and legally, some of the areas like tribal areas is very interesting for legal experts, that today even there is no police, there is no judiciary, there is no magistracy, and the Jirga institution that is responsible for resolving conflicts and problems. Pashtunwali is the code of life. If we want to understand Pashtuns, so we must understand Pashtunwali. Because if you don't understand the culture and the social norms, so you can't understand people. And that's why many people from Alexander the Great, Russians, and today West, like United States and others, they can't understand the real psyche, society, and politics of that region, and that's why many people are suffering at international level, as well as the Pashtuns themselves, that they are involved in armed conflicts, and there is no development, there is no modern education. So in country like Canada, this is also a human rights challenge and humanitarian issue, that part of the world must be focused. In the whole tribal area, for example, there is not a single university. There are no industries or factories for exports, even for the national or local use. So Pashtuns, that is an attractive people even anthropologically and in the genes study, because such a huge group, 70 million, they are like one extended family. And a Pashtun in one part of the world and in another part of the world, they feel a kind of affinity, and that affinity is linguistic, cultural, social, anthropological, and even political. Pashtuns are majority in Pakistan. Majority of Pashtuns, they live in Pakistan, but Pashtuns are majority in Afghanistan. And both the Pashtuns, they belong to the same racial stock, so the political divisions may not diminish their cultural, linguistic, social, historic, and other ties. No پښتنو ملګرو، زه د زړه د کومې نه ستاسو مننه کوم چې نن تاسو ما دلته اورئ، او څنګه چې ما وویل نو پښتانه چې دي هغه پښتو، پښتونولي او په دې باندې جوړ دي. نو یو سړی که ځان ته پښتون وایي، هغه چې اول په خپله پښتو باندې پښتو وکړي. پښتانه په هر څه باندې پښتو کوي، خو په خپله ژبه باندې پښتو نه کوي. د پښتو لیکل او لوستل چې دی هغه په پاکستان کې په خاصه توګه باندې هغه بالکل مړه کیږي.
نه پښتو څوک لیکي. که ته د اټک نه روان شي او دیر ته یا سوات ته ورسې نو ته به د پښتو یو ټکی هم ونه ګورې. نو دا د چارواکو خبره نه ده، د خپل پښتانه په خپل کور باندې، په خپل اټۍ باندې، په خپل دکان باندې ولې پښتو نه لیکي. او دغه شان د پښتو لوستل چې دي، شاعري خو لږ ډېره کتابونه راځي، خو په نثر کې د پښتو لیکل چې دي نو هغه ورو ورو ورکېږي. نو موږ په داسې ملکو هیوادونو کې لکه کاناډا کې د خپلو ماشومانو سره هم په پښتو کې خبرې کول پکار دي، او داسې پښتو چې په هغې کې د نورو ژبو ټکي نه وي. لکه موږ ډېر پښتانه چې دي په هغې کې د اردو، دري، فارسي او انګریزي ټکي چې نن هغه د هغې توري په لاس راولو، نو دا نه دي پکار، ځکه چې دې سره د ژبې زیلې هغه د منځ نه وځي او بیا ژبه چې هغه ورو ورو ختمیږي. نو که موږ پښتو وایو، نو چې پښتو یو داسې ژبه ده چې په سلو کې سل ټکي د دې کې خپل شته. لکه ایمیل دی، نو د هغې لپاره هم یو ټکی یا توری شته، برېښنالیک، هسپتال دپاره روغتون، یا د یونیورسټۍ دپاره پوهنتون. نو چې دا ټکي راشي نو د دې سره به موږ په دې پوهه شو چې د پښتو ژبې خدمت او د پښتو سره مینه چې ده نو هغه به نور هم درنه شي، هغه به موږ نور هم د پښتو سره مینه به زیاده شي. او د پاکستان پښتانه چې دي نو هغه د پښتو په شمیره باندې په 1 2 3 او یا 80 او 15 په دې باندې شرمیږي، او هغه په نورو ژبو کې په اردو یا په انګریزي کې چې د شمیره کوي. نو چې د دې نه نن زما سره دا لوز وکړي چې تاسو چې کله هم په پښتو کې خبرې کوئ نو بیا د پښتو شمیره، د پښتو 1 2 3 چې نه هغه وایي. او داسې ټکي لکه اچھا، ټیک ټاک، دا جی، دا د پښتو توري نه دي، دا د پښتو ټکي نه دي. نو په دې لړ کې زما تاسو دا خبره چې پښتو چې کله وایي نو هغه سپېڅلي پاکه پښتو وایي چې په هغې کې د نورو ژبو ټکي نه وي. یو بل سره چې خبرې کوئ نو په سپېڅلي پښتو کې، یو بل ته چې لیکل کوئ نو هغه هم په پښتو کې کوئ. د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بېکمالي ده. نو زه په خپله باندې 8 9 ژبې ویمه، خو د پښتو سره مینه چې ده نو هغه زما ډېره زیاته ده. زه یم چې د پښتو د ژبه او پښتونولي چې خلک په دې باندې موږ پوهه کړو چې د پښتونولي چې دا د ژوند جواک، دا یو داسې د ژوند جواک د تیرولو یو داسې طریقه ده چې هغې کې د پښتو کم ټکی چې دی، پت، ښېګړه، توره، وفا، ننګ، خو چې زموږ ننګ هغه دا نه وي یا غیرت چې هغه صرف په ښځو باندې. ښځه هم انسانان دي او تاسو به په جنډر سنسټایز یې، تاسو به په دې باندې پوهه یې چې دا ښځه سړی چې دی نو دا د بایولوژي د ژوند د کتنې نه ده. خو هر په دې کاناډا کې موږ ګورو چې ښځې چې هغه ټرکونه هم چلی او هغه ګران کارونه هم کوي. نو دا ځکه چې د کاناډا د دې کم چې خلک دي هغه دې ته وایي چې ته هر کار کولی شي. نو د پښتنو ښځو ننګ چې موږ پیدا وکړو چې په هغه پوهنځي ته بوزو، هغه پوه شي، هغه لیکل لوستل زده کړي، هغه د انټرنیټ نه خبر شي، چې په دې باندې موږ نن وکړو چې زموږ پښتانه ښځه هغه ګوته لګوي او هغه په پښتو کې لیکل نشي کولی یا په نورو ژبو کې لیکل نشي کولی، نو دغه به ننګ وي او دغه به پت وي. دا نه ده چې هغه موږ په جامو کې یا په کالو کې بند کړو او په څلورو دیوالونو کې هغه قیدي کړو. نو پښتنې ښځې چې دي چې هغه راپاسي راوځي، او هغه هم ځکه چې 15 میلیونه پښتنې ښځې دي، او ته که د اټک نه روان شې او جلال آباد او قندهار او کوټه او ژوب، لورلی او بنو او د کونړ دا ټول وګورې نو په هغې کې به تا ته یوه پښتنه ښځه په ښارونو کې یا ګاډی چلول، دوکان یا اټۍ چلول یا په اقتصادي یا په داسې کارونو کې به تاسو ته هغه په نظر را نشي. نو دا خبره چې هغه ښه نه ده. غیرت دا دی چې موږ خپلو پښتنو ښځو له اعتماد ورکړو، په هغو باور وکړو او هغې ته دا ووایو چې تاسو هر کار کولی شئ. داسې یو کار نشته چې هغه سړی کولی شي او ښځه یې نشي کولی. په دې باندې څېړنې شوي دي. نو دا خبرې ټولې چې نن هغه د کلتور سره د دې سره د هغې اړیکې دي، د هغه د دې سره نه دي چې یو سړی چې نن هغه کار کولی شي او ښځه به هغه کار نشي کولی، یا ښځه یو کار کولی شي او هغه سړی نشي کولی. نو چې په دې باندې زمونږ فکر چې نن هغه خلاص وي.
او بل دا چې د خپل ماشومان سره د هغې مور چې دا هغه هم په پښتو کې خبرې کوي موږ سره هم کوو. چې کله چې د پښتو سره خبرې کوي نو د ختیځ سره زمونږ د هغې ټولنیزې سره یا د معاشرې سره به زمونږ هغه اړیکې چې دي نه هغه نورې هم کلکې وي. او که د منځ نه پښتو لاړه شي نو بیا به موږ دا نشو ولی چې په دې کې دا پښتونولي چې ده هغه صرف په وینه نه ده، په وینه هم ده چې د پښتون پلار او دغه پلار او دغه نیکه او د نیکه به هغه هم پښتانه وي، خو دا په پښتو ژبه باندې او په پښتونولۍ کولو باندې هم چې هغه پښتو ده او بیا موږ پښتانه چې هغه کیدی شو. نو که د لر بر پښتانه دي، که د کوټې پښتانه دي، که د پېښور پښتانه دي، هغه یوه وینه ده، هغه یو کلتور دی، هغه یو خلک دي. او که یو سړي سره د یو ځي پاسپورټ دی یا د هغه کور چې دی هغه په پاکستان کې دی نو د هغې یا په دوبۍ کې دی یا په کینیډا کې دی نو هغه دا نه دی چې هغه کم پښتون دی او بل سړی چې دی هغه په قندهار کې دی یا په بنو کې دی نو هغه زیات پښتون دی. نه، پښتونولي چې ده هغه په وینه کې ده، هغه په ژوند جواک کې ده او هغه په ژبه کې ده. نو پښتون چې چېرته هم ځي نو هغه هلته کې پښتون دی. زه ډیره مننه کوم او تاسو ته ډیره لوی مبارکي در کوم چې په کینیډا غوندې کې ژوند کې چې هر سړی په منډه دی او بیا هم تاسو راځئ دلته کینئ. د عمر زه ډیره مننه کوم چې هغه زه د دې ستاسو د دې دغه سره په ګډون زه کوم په دې لړ کې او زه تاسو سره چې څومره په دې چارپیچل کې کومې ستونزې دي او شخړې دي نو په هغې کې د سره زه ملګری یم او د پښتنو د پرمختګ او د پښتو ژبې د ودې دپاره چې زمانه څومره کیږي نو زه هر وخت تاسو سره یم، ځکه چې پښتو زما مور وی او زه پښتو زما په وینه کې ده نو د دې نه نږدې بل څه شی نشي کېدی. دا نورې خبرې چې دي نو هغه وختي دي، خو دا خبرې چې دي دا د مرګه او چې مرګ نه وروسته هم ستا روح چې دی هغه روح دې هم پښتون دی نو ستا پښتونولي چې دی نو هغه د مرګ نه وروسته به هم ژوندي وي. نو چې په دې باندې موږ ویاړ یو، په دې باندې به موږ کې کمتري نه وي چې موږ د نورو خلکو نه چې هغه کمتر یو. پښتانه ډېر څه کولی شي که پښتنو ځان وپېژندو نو ډېر زیات څه به وکړي. او داسې ټولنې چې دي هغه غونډې چې دي نو دا ډېرې زیاتې مهمې دي. دا هر وخت چې هغه داسې راغونډېږئ، یو بل سره خبرې کوئ په میاشت کې یو ځل. او د پښتنو چې 80 میلیونه پښتانه دي او د پښتنو په سیمه کې چې څومره ستونزې دي شخړې دي نو د هغې دپاره تاسو چې څومره کولی شئ چې څومره یو سړی پښتون وي نو هغه کې به امن زیات وي. که باچا خان تاسو وګورئ یا نور خلک نو یو پښتون چې دی نو هغه به د بل سره ښېګړه کوي خو چاته به شر نه رسوي. دا د پښتونولۍ یو غلط تصور دی چې پښتانه چې دی هغه یا خو جنګونه کوي او یا هغه دا نه. پښتون چې نن سبا په دې 21مه پیړۍ کې پښتون لا په قلم باندې پښتونولي پکار ده. او د رحمان بابا او د خوشحال بابا، د غنی خان، د حمزه بابا او د دوست محمد کامل او رښتین او دا کم عبدالحی حبیبی، دا څومره زموږ مشران چې دي او نور ارواخات چې دي نو په هغو چې هغه موږ وګورو هغه موږ په خلکو باندې وښیو. لکه خوشحال خان خټک چې دی هغه یو ډېر لویه پوهه کس دی، هغه زموږ سره دی خو ډېر خلک هغه نه پیژني چې په نورو ژبو کې د هغه د خبرو جباړه وشي او خلک هم د هغې نه خبر شي چې داسې پښتانه هم وو او اوس هم په دې نړۍ کې لکه ملاله یوسفزۍ غوندې کې داسې پښتانه اوس هم شته چې هغه د پښتنو دپاره د پښتنو د نور درناوي په دې نړۍ کې هغه د هغې سبب چې هغه جوړېدی شي. نو ډېره مننه. دا زموږ د پیژنګلو یو څو خبرې وي، نورې به هم موږ اړیکې ساتو. څرنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې پښتو چې دا هغه زموږ سره چې موږ چېرته ځو نو هلته کې زموږ سره پښتو چې هغه پکار ده ځکه چې خپل ځان نه وینه نشي ویستی. نو د دې په لړ کې چې تاسو نور داسې څه خبرې وي نو هغه د عمر سره زما هر څه شته نو د هغه سره به نور هم زه بیا خبرې کوم. او که تاسو آټوا ته راشئ یا زه چې ته ایډمنټن ته، کیلګري ته، وینکوور ته درشم نو بیا به یو بل سره به خبرې کوو. هیله لرم چې زما خبرې به مو خوښې شوي وي او که ما داسې څه غندنه کړي یا داسې خبره چې هغې باندې ستاسو خوښه شوي نه وي نو د هغې زه بخښنه غواړم او زه دا غواړم چې یاره ټول پښتانه چې دي نو هغه مخکې لاړ شي او هغه ویاړ شي او موږ په هغو باندې فخر وکړو او هر ځای کې پښتانه مخکې وي او هغه خلک چې هغې ته ګوري نو هغه داسې کتل وي
چې هغه دغه عزت او ننګ د پښتنو چې کوم دی چې هغه په خپل ځان پوه شي چې هغه نورو خلکو ته لاسونه نه نیسي او د هغو نه څه غواړي نو بلکې نورو خلکو له ورکوي او هغه د عزت په مقام باندې په بام باندې اوچت ولاړ وي نو دغه به د خوشحالۍ دپاره زما د خوشحالۍ دپاره به پوره وي. ډېره مننه او خپل ډېر زیات خیال ساتئ، د خپل ځان خیال ساتئ، د خپلو ماشومانو خیال ساتئ او هغو ته پښتو او پښتونولي دا ورته ښیئ چې هغه ته هېره نه شي. ډېره مننه.